अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुबारक जुमेश पदा बशौक बाने दुरूद शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या इमामल मुजाहिदीन। रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बुल जलाल रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन बदग़ी बड़ी 11वीं शरीफ के ज़मुंग उस्तासो द टोलो द आवामो द खवासो द हाज़िरी द लिदल द औरिदल द वयल पखबल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल अज़ाल खालिक कायनात रब्बुल जलाल ददग़ी 11वीं शरीफ जुमला मुश्तमलात इबादात चिसुमरा अजरुन व सवाबुन दी अल्लाह करीम दे हुजूर मुबारक अलैहि सलातो सलाम रूह मुबारक दा पूरा पूरा सवाबुन और रसौले की औदा हुई को तो फैल और तक़द्दुस सरा जुमला पैगम्बरानो अस्हाबे किरामो अहले बैत अतहारो औलिया किरामो गौसानो कुतबानो इमामानो मुज्तहिदीनो और कुल उम्मत मुहम्मदी अलैहि सलाम सलातो सलाम ता और बिलखुसूस गौस समदानी शहबाज लामकानी हुजूर सैयदना कुतुबुल अक़ताब शहबाज अशहब हुजूर गौस आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ता ददग़ी जुमला इबादात व सवाबुना पकामिल तरीके बांधे वरवर सवले की डेर पदरनावी सरा पस्ताज बाने तशरीफ फरमा ददग़ी मदरसे और ददग़ी आस्ताने हुस्न और खुला द साहिब मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कामिल जानशीन जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब सैयद हुसैन साहिब दामद बरकात मौलाना और दीगर मुहतरम उलमाए किराम मशाइख़ इज़्वाम और द साहिब मुबारक सारा अकीदत लरुन को निज़दे और दलरे ददग़ीसी में नारातुन को मुसलमानानो अल्लाह करीम द मुस्तासो द हुजूर मीना नसीब फरमाई द औलिया किराम मीना मोहब्बत नसीब फरमाई और द पैगम्बरानो मुबारकानो द औलिया किरामो कामिल इताअतम ज़मुंगा नसीब फरमाई। समीन हज़रात चून के वक्त तकरीबन 1.5 तेर शो
د دغه وخت د نزاکت په تناظر کې د دوه دریو خبرو اظهار عرض کول غواړم، خو په دې باندې به سره خیر خفه کیږو نه، او دا خبره تقریبا زه هر چرته کوم چې اصل میلاد شریف کې او اصل په 11وی شریف کې یاد ساتئ تقریر وي، د دین زده کړه وي، او د دین اسلام او د خپل عقیدې نه ځان خبرول مقصود وي. نور الدین صاحب رحمت الله علیه و فرمایل، صاحب مبارک تشریف فرما دی، دوی هم ته بار بار دا جمله اوریدلی وي چې په میلادونو کې د تقریر د بیان د خطاب ډېر اهتمام پکار وي. وجه څه ده؟ وجه دا وي چې په تقریر کې حاضر جمع د خپل مسلک نه خبر شي، د خپل عقیدې نه خبر شي، د خپل مسلک د عقایدو د نظریاتو نه خبر شي، چې سبا له څه خبره راپیښ شي صرف په دې باندې خلاصی نشته چې موږ صاحبان دا کار کوي. نه، څه نه څه زده کړه پکار ده چې دا 11وی شریف سبا له تا ته ووایي چې دا ولې کوئ، او درته ووایي چې صاحبان یې کوي، لنډ به درته وایي صاحبان د نه منم، ما ته دلیل ووایه، نو بیا به سودم تشین وي. د دې د وجې نه هر چرته دا یو لویه اجتماع ده، او دا خو د موجوده صاحب په تاسو باندې ډېره کرم نوازي ده چې تاسو په مختلفو محافلو کې راجمع کوي او د خپل مسلک اهل سنت والجماعت د عقایدو نه د خبرېدو دپاره داسې د محافلو انعقاد کوي. دا خو دوی په تاسو باندې لویه مهرباني ده. انشاءالله په 9 تاریخ باندې به یو لوی پروګرام را روان وي. د هغې مقصد څه دی؟ د هغې لوی اجتماع چې لکونه لکونه روپۍ خرچه کیږي، شرق او د غرب نه مشایخ او علما راځي، د هغې مقصد هم دا یو دی چې د خپل مسلک در نه چرته خطا نشي، خپل عقیده او نظریه دا در نه چرته خطا نشي، او خطا کیږي به هله نه چې کله د خپل مسلک لږه زده کړه وکړي. او زده کړه یاد ساتئ دا په خطاب او په بیان او په تقریر کې پرته وي. دا زه د خپلو خبرو دپاره نه بیانوم، دا هر چرته دا خبره زه بیانوم چې میلادونو کې، عرسونو کې، او دارنګې په 11وی شریف په پروګرامونو کې چې کم تقاریر کیږي، د هغې زده کړه وکړئ چې سبا له مو څوک خطا نه کي چې دا چرته لیکلی شوی او دا چرته لیکلی شوی، چې کم از کم څه نه څه په لار باندې انسان څه خبر وي، نو څه نه څه انسان سره جواب وي. کنې نور مونږ صاحبانو چې سم کړي دي، رښتیا یې کړي دي، په حقه یې کړي دي، او په حقه باندې خپل مولا ته رسېدلي دي. محترمو سامعینو حضراتو، د خپل یو مختصر غوندې گزارش، زما کلم دا مقصد نه دی چې د نعتخوانانو حضراتو هغه زمونږ د سر تاجونه دي، مال خپله ډېره زیاته خوند را کوي چې چېرته نعتخواني کېږي او فیضان قاري صاحب چې کومه نعتخواني وکړه د انسان روح یې وګډولو. خو بهرحال د دین او د خپل مسلک زده کړه ضرور کوئ. جمعې منځونو کې، خطاباتو کې خپل مسلک علما کرامو ته حاضري کوئ چې کم از کم څه نه څه د خپلو عقایدو د نظریاتو پته تاسو ته وي. حاضرینو، چونکې هزار بار د موجوده صاحب شکریا ده، زمونږ سره یو دوستانه هم ده، ملګرتیا هم ده، یو ځای هم سره مدرسه کې سبقونه ویلي، په یو کمره کې سره طالب علمي تېره کړې ده، هغوی په موږ باندې مهربانیانې دي. خو زه چې کله هم د دوی په دغې کاوشونو باندې سوچ کوم چې کله 11وی شریف، کله د حضور مبارک په ذات و بابرکات د اقدس سره نسبت باندې د محافلو انعقاد کوي، په دې باندې حقیقت د زه ډېر زیات په دې خوشحالېږم چې خپل مریدانو ته صرف ذکر، اذکار او د تسبو درس نه ورکوي، بلکې انشاءالله د موجوده صاحب مریدان به څه نه څه په خپلو عقایدو نظریاتو باندې باخبره وي. دا یو ښه کاوش دی.
دا یو ښه طریقه کار دی چې په دغه طریقه باندې انشاءالله دوام او استمرار وي انشاءالله العزیز. استانه د صاحب مبارک فیضان دی، دا موجوده صاحب چې څه کوي دا د هغوی مبارک فیضان دی. دا نه چې چېرته دا ذهن راولئ چې موجوده صاحب مبارک فیضان زیات دی او د هغوی نه مرتبه اوچته، دا نه، بلکې دوی ته چې څه میلاو دي دا کم فیض روان دی، دا هم د غوث د زمانې د ډاک باباجي رحمت الله علیه فیضان او برکت دی. خو بهرحال په داسې محافلو باندې حقیقت دا انسان یو خپله تجزیه یو رای وي، په داسې محافلو باندې زه بذات خود تجزیم په کوم، په بعض ځایونو کې ناسته پاسته کوو، علماو په مجالسو کې ذکر کوو، نو دغې خبرې زه تایید کوم چې په کمو کمو استانو کې د درس او د تدریس او د عقایدو د نظریاتو دپاره د محافلو اهتمام کېږي. هغه استانې کلم خواریږي نه، هغه استانې کلم شاړه کېږي نه، او هغه استانې کلم په هغوی باندې خزان نه راځي. کومه استانه کې چې د درس او د تدریس او دارنګې د فقه د محافلو انعقاد وي، هغه استانه باندې کله هم خزان نه راځي. الله کریم زموږ ستاسو دغه د صاحب مبارک دغه استانه او دا مدرسه د لنډي کوتل شریف د صاحبانو دغه استانه او مدارس، د مالکی شریف د استانه او د هغې مدارس، او جمله د اهل سنت والجماعت چې څومره مدارس دي څومره استانهګانې دي، الله کریم دې کلم په هغوی باندې خزان رانولي، همیشه د الله پاک په ګلي ګلزار او په بهار باندې خوشبوداره وساتي. خپله تمهیدي کلماتو لطول نه ورکول غواړم، په دغه یو خبره باندې به ځان سره نن پویو چې مونږ چې کلم راجمع کیږو د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه بالخصوص او بالعموم د اولیاء کرامو په عرسونو کې د اولیاء کرامو په مناقبو باندې مجالسو کې د مونږ راجمع کېدل بنیادی وجه دا ده چې مونږ د خدای پاک د دغه خاصانو سره مینه کوو او د مینې محبت اظهار کوو. تاسو نه پوښتنه کوم اسې تاسو څه راغلې څه وجه ده؟ د ټولو همدغه یو جواب دی چې حضور غوث اعظم د مونږ د سر تاج دی. ولې تاج دی؟ دغه ښکلی تاج رب العالمین جوړ کړی دی، دا رب العالمین محبوب تیر شوی دی. نو که حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ سره یا د خواجه اجمیر شریف سره یا د خواجه نقشبند شریف سره یا د خواجه سهروردی رحمت الله علیه سره یا د ډاک باباجي رحمت الله علیه سره یا زمون څومره صاحبان تیر شوي دي یا موجود دي، د دوی سره مینم زمون د دې دپاره ده چې رب ورسره مینه کوي. د مینې سبحان الله جواب رانغی، مونږ ورسره مینم د دې دپاره ده چې دوی سره رب العالمین مینه کوي. گویا په دویم سټیپ کې که چېرې مونږ دا ووایو چې د دغې اشخاصو سره د دغې ذوات فاضلو سره د هغوی د ذات د وجې نه مونږ مینه نشته، هغوی د نسب د وجې نه مینه نشته، هغوی د جاه او د جلال د وجې نه مینه نشته. مونږ د دوی سره مینه ساتو ځکه چې د رب العالمین مینه ده ورسره، او داسې خلکو سره مینه کول چې هغوی سره رب العالمین مینه کوي. دا مونږ ته قرآن هم فرمایلی، دا مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې فرمایلی دي. محترم حاضرینو، بلا تمهید د ډېرو خبرو نه، چون کې وخت نازک دی،
په یو نقطه باندې تاسو پوهول غواړم او په دې باندې د پوهېدو نه بعد شاید چې خبر مختصر موشیم نو یو مقصود ته به تاسو ورسېږئ. توجه غواړم کله چې قرآن کریم نه مونږ غلاف او پرده تاو کو دا غلاف او دا پرده دا د یو عام تان نه په بازار کې راکټ کړی شوی کپړه وي د عمدغې تان نه درې قسمه کپړې کټ شوې یو تان دی یو کپنه او یو فیکټری جوړ کړی شوی تان دی په یو دکان کې اغستلی شوی تان دی او عمدغه شان دی یو غزې په درې واړو کپړو کې په یو قیمت باندې جوړ کړی شوی تان دی. یو تان نه ما کپړه واغسته او ما خپلو بچو له هغې نه جامې جوړې کړې. بله کپړه ما واغسته عمدغې تان نه په عمدغې قیمت باندې ما د دغې کپړې نه د قرآن کریم د پاره غلاف جوړ کو د عمدغې تان نه عمدغه کپړه په عمدې قیمت باندې ما ترېنه واغسته او ځان د پاره جامې ترېنه جوړې کړې. وخت تیرېدو نه بعد زما جامې زړې شوې زما د بچی جامې زړې شوې او قرآن کریم هم بار بار راغستلی کېدو او خلاف هم زوړ شو او مونږ دغې زوړ ته بیا زوړ هم نه وایو مونږ ورته ضعیف وایو خپلو کپړو ته زړې وایو د قرآن خلاف ته ضعیف وایو چې کله کپړه ما د قرآن کریم نه راوچته کړه او بل غلاف م راوړو زما د بچی کپړې م زړې شوې زما کپړې م زړې شوې او د قرآن کریم غلاف هم ضعیف شو. ما کور والا ورکړل چې جی دا واخله او دا د قرآن خلاف دی او دا د ما او د بچی جامې دي دا چرته استعمال کا. توجه غواړم زما جامې خو به د یو لمن نه ونیسي او د بل لمن نه په منځ کې به وش کوي کور کې به چاله ورکړي چې دې باندې سینګار مې شیشې پاکوه د ماشوم والا کمیس به وش کوي ورته وبوایي چې دې له بابا له او پلار له به دې باندې بوټان پاکوه او عمدغه د قرآن کریم غلاف دغه کپړه چې کله وله ورکو نو اول آواز دای چې ماشومان له مور کول لاسونه بالمازه دي ماشوم له مور کول لاسونه بالمازه دي وما کپړه راواخلي ټول نه اولې دا خزا په کور کې په سترګو باندې کی په خوله باندې ښکل کی او باس چرته په الماره کې کیدي او وبوایي نن سبا وخت کې به ووایي چې د ملاګورو نه چې کله شیخان راشي او قرآن مجیدونه او غلافونه راغونډي نو موږ به هغې شیخانو له ورکو شیخانو له یې کپړه ورکړه شیخان د ملاګورو رالل او هغوی وله په ښې طریقې باندې کفن ورکړو په قبر کې قبر وکنستو دفن یې وله ورکړو پاسې په جنډې ولګولې او خلکو ته ووي چې ګوره دې ځای کې بره به نه تېرېږئ لاندې قرآن کریم دفن دی لاندې د قرآن کریم خلاف دفن دی. بس سوال مدلته دا دی محترمو حاضرینو چې د ما کپړه د یو تان نه جوړه وه زما د بچی کپړه د یو تان نه جوړه وه د قرآن کریم د غلاف کپړه دا د یو تان نه جوړه وه د یو فیکټری جوړه وه په یو قیمت باندې خرڅه وه د یو دکان نه راوړلی شوې وه دومره لوی فرق د کم ځای نه راغلو چې ما په کپړه باندې زما په جامو باندې
زما په جامو باندې شیشې صفا کیږي، زما د بچی په کپړو باندې پیزار صفا کیږي. دا فرق کم ځای کې رالو چې دغه کپړه خلک په سترګو باندې ګرځي، دغه کپړه خلک بالمازه نه راخلي، دغه کپړې ته دفن ملاویږي، دغه کپړې ته کفن ملاویږي. صرف او صرف وجه دا ده چې د یو کپړې نسبت انسان سره و، د بلې کپړې نسبت قرآن سره و. فرق صرف دا دی، اعلان صرف دا دی، پیغام صرف دا دی. خلق تیر شوي په دنیا کې، ما ته خپل نیکه نامه معلومه ده، خو د نیکه پلار نامې پته راته نشته. ما ته د خپل والد صاحب نوم پته شته، خو لیکن د هغه د نیکه نامه پته راته نشته. ما ته د خپل والدې صاحبې نوم یاد دی، خو چې کوم نومونه موږ نیاګانو ته اخیستل، صحیح نومونه شاید چې د نیاګانو هم راته یاد وي. ولې که چېرې ما ته ووایي چې د حضور غوث اعظم نوم راته واخله، صرف یوازې د هغه نوم درته نه اخلم، چې کله د هغه مبارک نوم درته اخلم آغاز به دا کوم چې غوث سمدانی، آغاز به دا کوم چې شهباز لا مکانی، آغاز به دا کوم چې شیخ اشهب، شهباز اشهب، غوث الزمان، غوث الدورا، غوث الثقلین، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. حاضرین وجه څه ده؟ د نیکه پته راته نشته، او که راته ووایي چې قبر له مه بوځه، ما ته د خپل نیکه قبر څه ناڅه اندازه به وي، خو ډېر راته پته نه لګي. او که راته ووایي چې حضور غوث اعظم مزار چرته دی، نو سمدستي به هر څوک درته وایي چې د هغوی مبارک مزار په بغداد شریف کې دی. حاضرینو اختصار سره صرف اشاره زما مقصود وه چې د خپلو ډېرو خلکو سره زمونږ نسبت دی، خو هغوی راته پته نه لګي. او که چېرې مونږ د هغې خلکو نومونه یادو، د هغې هستیانو د ولادت تعریفونه بیانو، د هغوی د وفات تاریخونه بیانو، د هغوی کرامات بیانو، مونږ څه غرض نشته. نور خلق هم د خدا بندگان دي، اولیاء هم د خدا بندگان دي، خو فرق پکې دا ده چې دوی د ځان دپاره ژوند تیر کړی، اولیاء کرامو د خدا دپاره ژوند تیر کړی. ځکه د خدا دپاره د ژوند تېرېدو نه بعد د الله تبارک وتعالی محبوبان جوړ شول. قدر د قرآن کریم د غلاف په شان دی، د عزت والا شو، احترام والا شو. او دا درس د محبت اولیاء، دا درس عقیدت اولیاء کرامو، دا نسبت درس د اولیاء کرامو مونږ ته قرآن هم ښودلی، مونږ ته حدیث هم ښودلی. ډېرو آیاتونو احادیثو طرف ته به نه ځو، یو حدیث مبارک درته بیانول غواړم، خبرې ډېرې زیاتې. حضور مبارک تشریف فرما دی، اصحابه کرام تشریف فرما دی. حضور مبارک اصحابه کرامو نه پوښتنه کوي. حضور ارشاد فرمائی ایو عر الاسلام اوثق. دا حدیث په غور باندې را سره واورئ. حضور ورته فرمایل ایو عر الاسلام اوثق، د اسلام د ټولو نه مضبوطه رسۍ کومه یوه ده؟ اصحابه کرامو کی یو صحابی رسول ورته ارشاد فرمائی الصلاة. حضور ته عرض کی یا رسول الله، د اسلام د ټولو نه مضبوط رسۍ چې په کومه رسۍ باندې بنده خپل رب ته رسیږي، دا مضبوطه رسۍ د مونځ ده.
حضور ورته فرمایل چې هي حسنه او بالکل دا خبرم ټیک ده خو ما مقصد دا نه دی چې تاسو کوم جواب راکو بیا حضور ته فرمایي چې بل ووایئ د اسلام هغه مضبوط رسۍ چې بنده دلته ونیسي خپل خالق سره ملاو شي دا مضبوطه رسۍ کومه یوه ده قال هي الزکات عرض کې یا رسول الله ټول ولا یا رسول الله نه په مینه باندې ووایه یا رسول الله یا حبیب الله اسه چې یا رسول الله ووایي د حضرت ډېر ټکور ملاویږي عرض کې یا رسول الله زکات د ټولو نه مضبوطه رسۍ د اسلام ده حضور فرمایي هي حسنه بالکل دا خبره هم ټیک ده خو ما مقصد دا نه دی چې تاسو کم جواب راکو عرض کېږي یا رسول الله الحج یا رسول الله حج به مضبوطه رسۍ وي حضور فرمایي دا خبره هم ټیک ده خو دا هم زما مقصد نه دی عرض کېږي الجهاد یا رسول الله یا رسول الله جهاد د ټولو نه مضبوطه رسۍ ده قربت الهي دپاره حضور ته فرمایي چې دا هم ټیک ده خو دا هم زما مقصد نه دی اصحابه کرامو چې کوم مضبوط څیزونه وړاندې کړل حضور مبارک ولا خپله جواب ورکوي حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي دا ټول د اسلام مضبوطې رسۍ دي خو د اسلام د ټول نه مضبوطه رسۍ دا ده ان تحب الله چې ته د خدای پاک دوستانو سره مینه محبت شروع حضور فرمایي د ټول نه مضبوطه رسۍ د اسلام دا ده چې ته د چا سره مینه شروع کړې هغه د الله دپاره وي او چې چا سره بغض شروع کړې بغض هم د الله دپاره وي یاد ساتئ نن په دغه ټول پنډال او مدرسه کې دا ټول خلک چې راجمع دي دا صرف اور صرف د الله د ولی د محبت دپاره راجمع دي گویا نن چې موږ راجمع یو د اسلام په مضبوطه رسۍ باندې موږ منګل لګولې ده حضور فرمایي ټولو نه مضبوطه رسۍ دا ده چې ته د رب دپاره د رب د بندګانو سره مینه محبت وکړې او حضور مبارک په ګڼ شمېر روایاتو کې چې تفسیر طرف ته نظم بیا به د 11 شریف مناسبت سره عرض کول غواړم حضور مبارک ارشاد فرمایي توجه غواړم قیامت ورځ به وي قیامت آخري کسان هم جواب راکړي لاس اوچت کړئ جواب راکړي قیامت ورځ به وي حضور مبارک ارشاد فرمایي چې داسې خلق به وي ان من العباد ناسا حضور فرمایي چې قیامت په ورځ به داسې خلق وي چې د هغې په لیدو باندې به پیغمبران حیران شي هغوی په مرتبو په لیدو باندې به شهیدان حیران شي چې کله پیغمبرانو د هغوی په لیدو سره حیرانتیا جوړه شي شهداو حیرانتیا جوړه شي چې دا څوک دي چې نه پیغمبران دي او نه شهدا دي او حضور فرمایي چې دوی مخونه به د نور نه ډک وي حضور فرمایي چې دوی لباسونه به د نور نه ډک وي او حضور فرمایي چې په کومو منبرونو باندې ناست دي منبرونه به د نور نه ډک وي حضور فرمایي پیغمبران به حیران وي چې داسې نورانی شخصیات داسې وجدانی شخصیات چې مخونه ځلیږي ځان له ښکلا کوي لباس ځلیږي ځان له ښکلا کوي په منبرونو باندې ناست دي هغه ځان له رڼا کوي شهدا په ګوته په خوله حیران پیغمبران مبارکان هم ګوته په خوله حیران عرض کېږي یا رسول الله دا بیا څوک دي چې پیغمبران هم نه دي شهدا هم نه دي او مرتبه یې د هغې
خلقو ترسیدلی دا چې پیغمبران هم رش کئی شهدام رش کئی حضور جواب ورکئی دا محبت جواب ورکئی حضور مبارک ارشاد فرمائی چې دا مخورس اغا خلق دی چې په دنیا کې د خدای پاک بندگانو سره مینه کولا محترم حاضرینو حضور دا فرمائی چې دا هغه خلق دي چې دنیا کې د خدای د پاره د خدای پاک نیکانو سره مینه کولا اسې چې د نیکانو مینه کې دا مقام دی خپل به د نیکانو څخه مرتبه وي چې د هغوی په مینه کې دا مقام ملاویږي الحمدلله که موږ د جیلان د غوث غلامان یو مونږ یې غلامي د دې دپاره منلې ده چې د خدای پاک محبوب و د خدای پاک ولا مقام د غوثیت ورکړی و خدای پاک مقام د قطبیت ورکړی و خدای پاک مقام د ارشاد ورکړی و خدای پاک هغه مقام ورکړی و چې قیامت ورځې پورې څومره اولیاء جوړېږي ټول نه اول تخت په دربار غوثیت کې کېږي تفصیل طرف د نظم په دې جمله باندې بل طرف باندې راشم حضور غوث اعظم تا رضی الله تعالی عنہ ته چا یو ورځ عرض وکړو حضور ټول وای حضور تاسو ته کله پته ولګېده چې ته د الله ولی تاسو ته کوم وخت کې پته ولګېده چې ته د الله ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورته ارشاد فرمایلو اجازه د لسو کالو مدرسې را روان وم په کلاس کې د خلکو رش زیاتو طالب علمان مدرسه کې په کلاس کې ډیر ناستو ځای پکې ډیر نه میلاوېدو چې ما ته د هغه وخت کې پته ولګېده چې لسو کالو وم مدرسې راغلم او مدرسہ کے کلاس کی کسان ناستو فرشتے آوازوں کو چھ ایک کلاس فیلو دا غوث پاک سے تلگ اللہ را پرید ازائی ولور کے دادا اللہ ولی دے حضور غوث اعظم فرمائی ماتا دا لسو کالو پا عمر کے پتوا چیزا دا اللہ ولیم پا لسو کالو کے دا مونگ معشومان پوزے نشی پاکو لے لسو کالو پا عمر کے معشومان سکول نزی لسو کالو پا عمر کے معشومان بازار نا روٹھائے نشی راوڑے الحمدللہ چنند چاپ پا محبت کے راجمائیو اگویل اللہ کریم پا لسو کالو کے خدای پاک دا ولایت و دا غوثیت مقام و مرتبہ حضور فرمائی کہ اگا وقت کی ماتا پتوا کہ کلزد مدرسے لرعلم لسو کالوم فرشتو آوازو نکول کہ اے خلقو کلاس کی زائی پری دے دا اللہ ولی روان دے الحمدللہ دا مونگ مشران آگا دی خلق سوائی ایچ دا مونگ مشران پا تیارو کی تیر شوی دی مونگ مشران پا تیارو کے نا تیارو کے رناگانے پیدا کردی دی حضور غوث اعظم لمن مونگا ولی ٹینگو پوم دے باندے خپلو خبرو اختمام کم او اختتام کم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیر دی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ما خستن منز نباد دوی مبارک دا طریقہ وا چی حضور غوث اعظم مبارک با درسو فرمائلو دا درس نباد دا ماخستن اگوی مبارک بکر ناکلا دا سے دشتو تا و بیابانون تا دا شپی روان شو چکل با ضرورت پیش شپونے و شپوا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماخستن منز جمع درس تدریسو فرمائلو او دشتو تا روان شو
دوی مبارکو به یو جوبم اچولی و یو لباس به و چې هغه د اولیاء کرامو خپل لباس دی. خفه کېږو به نه نن سبا خو خلک لباسونه اچوي خو د لباس لاندې څه وینه. ټیک ده که نه؟ لباس خو هغه د اشنغرۍ نه ښکاري خو دا چا چې لباس اچولی هغه منځ کې څه وینه. دغه لباس په مخکې هغه چا اچولو چې د لباس نه به دا ملبوس ډېر ښایسته و. هغو خلکو به دا لباس اچولو چې هغه په خپله باندې د مرتبې خاوندانو. چا باندې ضرورت دا رسکول نه غواړم خو حقیقت دا دی. حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه مبارک چې کله روان شو نو داسې ډېر مخکې لاړو او د ده مبارک جوبه به هم ډېره ګرانه وه، قیمتي به وه. لاره کې څه ډاکوان ناستو او دوی سره خپل منځ کې ویلي دي چې که د کس سره پیسې نه هم وي دا ګرانه او پړکېدونکې په دا شپه کې پړکېدونکې جوبه که موږ ډاکه کا او غله مو کا هم د ډېر قیمت والا د موږ کار به برابرېږي. 4-5 غله و. غوث اعظم رضی الله تعالی عنه مخکې روان دی، پته نه چې د دوی به څه شان او وجاهت. سبحان الله. مبارک رضی الله تعالی عنه روان دی او په دې وخت کې دغې 4-5 غلو د شا طرف نه اټیک وکړو او د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه جوبه یې ونیوه او تراکش کولی. حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه جوبه ټینګه ونیوه او دوی مبارک پوه شو چې دا خو غله دي. حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه د جوبې راکش کولو په دوران کې وفرمایل رب کریمه چې څنګه د ما په دنیا کې جوبه ټینګه نیولې ده قیامت په ورځ باندې د ما لمن هم داسې د ټینګې د نیولو توفیق ور نصیب کړي. حضور غوث اعظم فرمائی رب کریمه په دنیا کې زما د جوبې غلا کوي، زمانه جوبه ټینګه نیولې ده. رب کریم آخرت کې هم دوی له دامن د غوثیت باندې د منګولو توفیق ور نصیب کړي چې څنګه دا دعا کړل وو د دعا د کولو سره ټولو غلو ته خدای پاک د ولایت مقام ور نصیب کړي. ټول غلا د زمانې اولیاء شول، ټول غلا د زمانې قطبان شول چې کم غوث نه د غلا په وخت کې خلکو ته ولایت ملاویږي چې څوک ورسره عقیدت او محبت ساتي هغوی ته به ولایت هم ملاویږي، هغوی ته به قطبیت هم ملاویږي او هغوی ته به غوثیت هم ملاویږي. حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه په نامه باندې که مونږ راجبه کېږو او د هغوی لمن باندې مونږ د عقیدت منګل لګو هغې وجه دا ده چې د هغوی درد ته غله لاړ شم الله پاک د ولایت مقام ور نصیب کړي. دا زمونږ عقیده دا څه هوایي خبرې نه وې. ما د کتابونو حوالهجات طرف ته رجوع نه کا، اختصار په بنیاد باندې د هر یوې خبرې زه ذمهوار یم. هر یوه خبره په کتاب ثابته ده، نه منلو علاج نشته. الحمدلله چې څومره څوک نه مني منونکي د هغې نه ډېر زیات دي. د صاحب مبارک یو ځلې بیا شکریا او زړه د کومې نه هغوی مبارکو ته زه خو د داد لایق نه یم، زه داد ورکم خو دا ضرور وایم اظهار د خپل مافی ضمیر دا کومه چې د صاحب موجوده صاحب سید حسین سے مبارک دا کاوش او دا محنت چې دا څنګه مختلفو اوقاتو کې کله د 11وی شریف، کله د میلاد شریف، کله د حضور خواجه اجبیر شریف رحمت الله علیه په مناسبت سره پروګرام او کله ذکر اسکار او کله د حسنین او کریمینو د اجتماعات زړه زه خپله دا عرض کول غواړم او یو خپله تجزیه عرض کول غواړم چې دا درسونه او محافل روان وي دا استانه به کلم د خزان لاندې نه راځي، همیشه دپاره به آباد او ودان وي. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د خپلو صاحبانو سره صحیح مینه محبت نصیب فرمایي او دا به په آخر کې عرض کم چې صاحبانو گزارش عرض کول غواړم خپلو مشایخو سره عقیدت هم ضرور دی، محبت هم ضرور دی، خو د هغوی تعلیمات به م خپلوئ.
صرف عقیدت او محبت کار نه ورکوي کني اصحاب کرامو نه زیاته مینه د حضور سره د چا نه وه خو هغوی عقیدت مو محبت مو خو کامل طریقې باندې اطاعت مو مونږ به د خپلو مشایخو سره محبت هم ساتو او د هغوی اطاعت به هم کوو هغوی تهجدونه کړي هغوی ذکرونه کړي 15 وخته یې پنجبینه ساتلې ده غیبتونه یې نه دي کړي پردو حق یې نه دی خوړلی د شرع مطابق یې خپل ژوند تېر کړی دا تعلیمات دي دغه تعلیمات خپلول او دارنګه محبت یو ځای کېدل محبت پلس محبت جمع اطاعت برابر ہے کامیابی و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.